akhir jam kerja. Jadi Bapak Ibu nanti setelah selesai kegiatan bisa langsung presensi keyboard. Salawat serta salam kita senantiasa والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انقصوا فانقصوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبنا المهدي يا خليفة الله. السلام عليك يا حبيبنا الخير بلي بملكا أبا العباس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله بارك على كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الفضل ولك الكرم ولك الذكر ولك المن كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافع الأمراض اللهم يا مجيب دعوات اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية وقلبهم في الاستقامة في الدين والدنيا والآخرة.
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم اللهم صوحا صوحا واحا باحا حميم لا ينصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كاف ها يا عين صاد ها ميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله والعلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم لك الكل ومنك الكل وإليك الكل وعليك الكل وبك الكل والكل منك يا الله بفضل والكرامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والكرامة والمؤونة والبركة والاستقامة بسر الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati di sini Bapak narasumber kita hari ini kita akan mengadakan workshop khusus karakter building tema. Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah hadir, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmani, afiat roh. Seperti Bapak Ibu ketahui, workshop atau IHT yang dilakukan oleh sekolah itu bukan hal yang luar biasa, tapi itu merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu, SMA Negeri 21 Bandung mengagendakan hari ini workshop khusus untuk karakter building, dan nanti kita beberapa minggu kemudian akan mengadakan IHT kaitan dengan evaluasi program. Bapak Ibu Guru, ada 3 tema yang akan diusung pada kesempatan ini. Yang pertama, di sesi pertama itu tentang komunikasi dalam pembelajaran, kemudian di sesi kedua nanti tentang refleksi diri dan pengembangan profesional menjadi guru yang inspiratif dan efektif, dan sesi ketiga khusus tentang team building. Sesi pertama kita akan menempati ruangan ini sampai selesai. Untuk sesi kedua dan ketiga kita akan menempati ruangan RKB di sebelah. Guru-guru P3K belum tahu ya RKB. Kemiring seperti apa yang tadi dibacakan oleh Pak Jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat.
Jadi tujuan utama sebagai dasar dari semua ini adalah kita ingin dinyatakan sebagai orang yang beriman dan berilmu. Karena sebagai orang yang beriman dan berilmu itu diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar dari semua. Jadi kita tetap sampai kapanpun harus menambah ilmu pengetahuan kita. Kenapa saya khususkan hari ini tentang karakter? Bagaimana anak didik kita bisa berkarakter yang baik? Kalau kitanya sebagai guru tidak punya bekal karakter, tentu harus yang lebih baik. Demikian barangkali ya intinya tujuan dari kegiatan workshop kali ini. Mudah-mudahan dalam waktu walaupun hanya 1 hari, Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang kita cita-citakan. Demikian barangkali sambutan dari saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Workshop Karakter Building SMA Negeri 21 Bandung dengan resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia serta berkahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita sudah dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam acara workshop karakter building, dan secara garis besar tadi sudah Ibu Kepala Sekolah sampaikan. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan, curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta kita semua yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang juga untuk Bapak narasumber yang sudah sejak dari pagi hadir di sekolah kita, yang mungkin bagi kita sudah tidak asing lagi untuk Bapak yang satu ini. Tapi nanti supaya lebih kenal lagi akan saya bacakan kurikulum meetingnya. Nah, tema yang akan disampaikan pada hari ini adalah tentang komunikasi dalam pembelajaran. 16 Bandung dari tahun 2014 sampai 2020. Pak YMT Kepala SMA Plus Motohari dari tahun 2002 sampai 2008. Kemudian fasilitator pusat untuk bimbingan dan konseling tahun 96 sampai 2007. Kemudian fasilitator pusat untuk sosialisasi KBK kurikulum 2004 dan KTSP 2003 dan 2006. Ada satu Pak Cucu yang kurang, Ketua MGBK, Ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Kota Bandung dan Pak 2 periode. Itu sebagai gambaran dari Bapak narasumber kita ini. Dan untuk memanfaatkan waktu kita ini, maka kita dengarkan saja, kita simak saja tentang komunikasi dalam pembelajaran itu seperti apa, bagaimana perannya untuk keberhasilan pembelajaran itu seperti apa pula. Itu kira-kira. Maka itu dipersilakan. Terima kasih Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama para
Ibu Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih yang telah mengizinkan saya untuk berdiri di sini, sekaligus juga bernostalgia ketika beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah menjadi guru BK di SMA 21 Bandung ini. Walaupun menikmati gedung ini hanya 1 tahun, 93 sampai 94. Kemudian juga mohon maaf kepada Ibu Kepala Sekolah. Tadinya saya juga mau pakai baju putih karena saya pernah jadi PNS. Tapi kata istri saya, Pak, katanya pakai batik aja biasa lulus lah. Saya lebih takut kepada istri saya daripada kepala sekolah. Jadi malah saya pakai batik. Tapi terus terang saya pernah jadi PNS. Tahun yang lalu ya, terakhir saya tapi sekarang masih tetap sebagai guru karena tadi ya panggilan hati kecintaan saya terhadap dunia pendidikan khususnya di dunia terserik masih senang untuk menjadi guru dan kebetulan masih ada sekolah yang masih mau pakai saya. Oke, Bapak Ibu, izin saya menambah memperkenalkan diri tadi walaupun Ibu Susi. Bu Susi ini adalah mungkin salah satu, kalau tidak dikatakan satu-satunya sisa rekan saya di SMA 21. Sementara teman-teman rekan-rekannya ini sudah pada pensiun, sudah ada yang meninggal. Ya, berapa puluh orang. Iya, oke. Ya tadi ini nama saya, kemudian tempat tanggal lahir saya ini saya sampaikan ini tempat tanggal lahir yang asli ya, yang benar. Karena yang tidak aslinya itu tercantum di ijazah, di KTP, di surat resmi itu 2 Januari tahun 60. Itu yang palsu, yang aslinya yang ini. Kenapa bisa begitu? Ceritanya panjang. Nanti di belakang aja kalau mau tahu. Tadi alamat ini, Ibu Kepala bisa mungkin sudah kenal dengan alamat ini. Ya, pendidikan saya ini dari mulai diploma 3, S1, S2 tetap konsisten di bimbingan dan konseling. Pengalaman kerja tadi sudah disebutkan ya. Menyangkut masalah SMA Negeri 21, beberapa waktu yang lalu saya memberikan sebuah training pelatihan kepada sebuah komunitas dan pesertanya ibu-ibu tentang konseling, karena katanya ibu-ibu tersebut sering mendapatkan curhatan dari anggota keluarganya, dari tetangga dan sebagainya, ingin tahu bagaimana teknik konseling yang baik seperti apa. Itu saya memberikan materi itu. Kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Macam-macam lah pertanyaannya dari ibu. Ada juga yang bertanya, Pak, gimana katanya anak saya sudah 17 tahun tapi belum menstruasi. Saya kira itu salah alamat ya, dari kepala konselor pertanyaannya itu. Nah, ada satu ibu-ibu yang bertanya pada saya. Pertanyaannya, dia mengungkapkan sebuah pengalaman bahwa waktu saya SMA katanya, saya pernah masuk ke ruang BK, kemudian saya konseling dengan guru BK. Guru BK itu tidak banyak ngomong, hanya oh iya, terus iya, hanya gitu aja ya. Tapi setelah itu saya katanya itu sudah mengungkapkan semua persoalan isi hati saya. Dan saat ini katanya saya ingin menjerit karena guru BK-nya adalah Pak Cucu di SMA 21. Itu murid saya waktu ketika masih di Solontongan, masih di SMA 8, SMA 8 petang ya, sekolah yang siap. Oke, tapi ini heningnya seperti tegang. Jangan bawa tegang saya, jadi terus tegang kalau begitu. Santai aja, kenapa?
Langsung guru BK. Iya, insya Allah guru BK tidak menakutkan. Kalau fasilitator, ya saya menjadi fasilitator accelerated learning, jadi bagaimana pembelajaran yang cepat itu dengan konsep dari quantum learning, accelerated learning, dan lain sebagainya. Ya pernah memberikan pelatihan ini untuk guru-guru di Majene, Sulawesi Barat, kemudian pernah di SMA 3 Semarang, untuk guru-guru sekolah di Saint Louis Surabaya, kemudian guru-guru Yayasan Mandiri Cirebon, itu diantaranya. Kemudian fasilitator BK untuk guru-guru BK di Tanjung Pinang tahun 2004. Nah ini yang pengalaman sangat unik, menjadi fasilitator TIK untuk guru-guru BK se-Indonesia tahun 2007, dan ini adalah pengalaman bagi saya yang sangat melelahkan. Ya, gimana ceritanya? Itu pesertanya 100 orang, kami fasilitator ada 5 orang, jadi satu orang mendapatkan 20 peserta. Gitu. Waduh, itu bulan puasa, kemudian dari pagi sampai malam, kemudian para peserta itu macam-macam, sampai ada yang bawa laptop disimpan aja. Bu, kenapa nggak dibuka laptopnya? Ini gimana cara bukanya? Saya bukain gitu kan. Terus Pak Cucu ini gimana? Itu pelatihan Excel, MS Word, PowerPoint gitu kan. Latihan di tahun 2007 itu. Oke, fasilitator sosialisasi KBK di Palopo, SMA 1 Makassar, SMA 1 Tarakan tahun 2005. Kemudian narasumber tentang psikologi remaja di SMA 21 Bandung. Waktu itu tahun 98. Ya, itu saya materinya psikologi remaja. Tidak diulang ini di mana ya? Ini belum ada ya. Sekarang lagi 98 berarti 26 tahun yang lalu ya. Di project Oke, kemudian narasumber tentang special treatment for special student di SMA 6 Bandung. Pernah sosialisasi Kurtilas spesialisasi BK di Jawa Barat. Kegiatan outbound juga saya sebagai fasilitator. Ini biasanya kegiatan yang paling mengasihkan, karena itu di luar dengan tim rame-rame lah gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melihatnya anak didik kita. Kemungkinan kalau guru-guru dan ibu-ibu di sini bisa memaklumi. Nah, barangkali kadangkala Pak, karakter siswa itu tidak bisa dilihat ya dengan visual. Kadang karakter siswa itu bisa dilihatnya ya sekilas ekspresi Pak. Nah, banyak di sini siswa yang barangkali yang tadi Bapak katakan itu kenapa kesiangan. Nah, anak itu kan ada yang tidak mau bicara, terus ada yang bicara. Nah, begini, bagaimana untuk menemukan bahwa karakter siswa tersebut, ya barangkali kalau BK sudah mengetahui Pak ya, dengan mimik wajah seperti ini, nah anak itu punya masalah. Dengan anak riang gembira dan ceria pasti itu juga ada masalah, kan hanya ditutup-tutupi. Nah, yang saya tanyakan, untuk menemukan atau mengetahui karakter seseorang itu, ya mungkin ada pengalaman Bapak dengan cara bagaimana untuk menemukan bahwa karakter anak itu bisa kita mengetahuinya. Nah, barangkali itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Sekolah saya pernah menaruhkan beberapa macam sanksi untuk anak yang siaga itu. Ya, satu pernah menuliskan 50 kali
saya tidak akan kesiangan seperti itu. Ternyata itu juga tidak efektif. Yang kedua, denda dengan uang pernah juga ya. Dan bagi orang-orang yang berkemampuan enggak masalah, juga tidak memberikan dampak jerak, ya, efek jerak. Pernah juga dengan push up, lari gitu kan, itu juga bermasalah. Dan bagaimana banyak tentang kasus keterlambatan siswa itu, memang berbagai macam upaya kita lakukan gitu kan. Pada intinya bahwa tetap kalau yang namanya pelanggaran, itu kalau ada pelanggaran harus mendapat sanksi dari sekolah tentu saja yang memang sudah disepakati sanksi. Tapi itu harus ditindaklanjuti dengan berkomunikasi. Jadi kita bisa tahu latar belakang, mungkin juga pengalaman pribadi seperti itu tadi kan, contohnya seperti anak yang sibuk di rumah dan sebagainya, atau juga ada mindset yang keliru, ada pola pikir anak yang keliru, dan itu tugas kita untuk meluruskannya. Gitu. Pernah saya dapat masukan dari seorang murid, logis tapi nggak benar. Pak, katanya sekolah ini kan masuk jam 7, saya itu rumah saya di Lembang, jadi saya selalu kesiangan, makanya sekolahnya harus jam 7 Pak, setengah 8. Logis kan? Tapi nggak benar, gitu kan? Masa sistem yang sudah dibuat harus tunduk kepada satu orang, satu kasus, gitu kan? Itu artinya pola pikirnya yang harus diluruskan. Jadi tentu saja di sini bukan resep ya, tapi dalam konsep bahwa tetap konsepnya adalah harus berkomunikasi dengan anak itu. Barangkali ada mindset yang memang keliru, pola pikir yang keliru tentang perilaku kuliah seperti itu. Pasti menurut saya sih lebih banyak orang berperilaku salah itu karena punya konsep berpikir yang salah. Gitu. Tadi ngobrol di sana ya, di ruang kelas sekolah, tidak dijamin katanya orang yang rumahnya dekat itu paling duluan datang. Betul. Ya kan? Betul. Tidak dijamin gitu. Oh, saya kan rumahnya jauh. Itu alasan ini, alasan itu, gitu kan? Enggak dijamin kalau terdekat bisa lebih tepat waktu, ya. Itu karena mindset aja, pola pikir aja. Dengan jadi habit gitu kan, jadi kebiasaan. Dan dia menikmati kebiasaan itu. Boleh saya cerita apa pengalaman pribadi anak saya. Anak saya waktu itu yang bungsu di SMA 10, dia selalu lelet, agak malas gitu seperti ke sekolah. Akhirnya datanglah ke sekolah dan terlambat. Kemudian dulu BKN pengalaman saya. Kalau itu ini si adik kesiangan, oleh saya disuruh pulang, ya pulangkan saya. Terus dia pulang, datang, Pak ini tanda tangan, apa ini? Ya ada kesiangan, udah tanda tangan. Apa? Dia menerima resiko. Oh apa? Akibat dari pilihan perilaku seperti itu. Jadi pelajaran gitu. Maaf bisa jadi kemana-mana Pak. Jadi tapi intinya bahwa satu, saya yakin itu pola pikir yang harus kita luruskan dengan gejala perilaku yang salah itu, yang maladaptif kalau dalam kita ya, yang salah suai itu artinya dia tidak bisa menyelesaikan beradaptasi dengan sistem yang berlaku. Itu salah satunya atau mungkin satu-satunya konsep berpikir yang salah yang harus kita luruskan. Dengan cara apa? Cara berkomunikasi. Kita menggali dari galian kita, dari kita menggali, mengeksplorasi pemikirannya, kita tahu bahwa ini adalah pola pikir yang salah atau benar. Ini ada? Sebentar Pak, kadang-kadang kan anak itu sudah dikonfirmasi, kita sudah ya istilahnya komunikasi, tapi beberapa anak tersebut itu sudah sekarang itu dibicarakan, diomongin, besoknya seperti itu lagi. Barangkali ada teknik tertentu, Pak. Kalau kita kan kekerasan hari ini kita tidak mungkin ya, no, tidak ada. Terus dengan cara Pak Mohon?
dengan cara menulis itu sudah tidak zaman, dengan cara opsi membersihkan sudah tidak zaman. Malahan anak itu senang, saya mau besok disuruh opsi lagi, malah lebih baik kesiangan. Nah, barangkali ada teknik tertentu Pak, anak yang sudah dihubungi, sudah dikonfirmasi, ternyata masih begitu saja. Seperti itu Pak barangkali. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau saya tidak memberikan resep yang gitu tentang mengatasi gejala seperti itu. Karena ya sangat unik Pak masalahnya, sangat kompleks ya. Nah itu tentu saja diserahkan kepada kebijakan sekolah, sistem sekolah seperti apa yang memang harus diikuti. Kalau misalnya memang terus terang di sekolah saya sendiri, gitu ya, sudah sama Pak di konfirmasi, bisa komunikasi, berikan SP1, SP2, sampai SP3 itu tetap aja. SP3 itu artinya dikembalikan pada orang tuanya. Ya itu nggak masalah karena memang kita sudah mencoba berproses memberikan pembinaan. Gitu. Ya, memberikan pembinaan. Jadi tetap yang namanya tata tertib, disiplin harus tetap ditegakkan untuk yang memelihara sistem ini, ya, apa yang berlaku itu tidak semua harus dimaklumi dan artinya sekolah menjadi tidak berwibawa dengan kebijakannya. Tetap ada proses pembinaan, tapi kalau memang sudah dibina tidak bisa dibinasakan. Ya, nggak dibinasakannya. Artinya ya kita kembalikan kepada orang tua bahwa mungkin sistem pendidikan untuk sekolah kita untuk dia tidak cocok, kita tawarkan seperti biar ya orang tuanya mengerti, ya artinya paham bahwa sistemnya memang tidak cocok untuk dirinya seperti itu. Barangkali itu Pak, mohon maaf sekali lagi tidak bisa berikan kesan yang gitu tentang kasus ini karena memang sangat unik dan sangat kompleks persoalannya. Menambahkan Pak, dari pertanyaan Pak Dedi, karena terima kasih sekali Bapak telah memberikan jendela pengetahuan tentang yang namanya psikologi, apalagi tentang karakter building. Yang saya tambahkan tentang pertanyaan Pak Dedi, mungkin kita harus tahu kultur sekolah tersebut. Karena yang dimana yang namanya kultur kan tiap-tiap sekolah berbeda-beda Pak. Kadang kalau yang namanya di kota seperti apa, seperti contoh di SMA 21, mohon izin karena bapak guru saya Pak, karena pribadi saya alumni Pak angkatan 2004 2007. Oh ya, jadi saya di sini. Betul Pak. Nah, dengan Ibunda Haji Susi. Jadi kalau memang dilihat dari permasalahan yang terjadi masalah kedisiplinan, yang saya dapatkan ketika menjadi siswa satu Pak, mungkin kultur. Karena kalau dulu kan, maaf, zaman saya mungkin guru-guru itu masih ada tanda petik feodal ya Pak ya. Kalau ada teguran, maaf, dikata ya Pak ya, mungkin ada yang memakai kekerasan. Jadi kalau untuk sekarang Pak, menambahkan, kalau nanti kedepannya apabila ada salah satu siswa mungkin yang mengajak debat, mohon izin bagi Bapak Ibu guru dan rekan-rekan termasuk Bapak, masukan Pak Dedi. Intinya jangan sekali-kali untuk menantang siswa. Keduanya apalagi dengan membawa alat. Itu mungkin ya Pak ya. Karena kalau zaman saya pribadi membawa alat untuk menakut-nakuti. Karena sudah tidak nyaman Pak. Berbolok gitu. Mohon maaf. Ya kalau jangan jauh-jauh Pak. Kami sih pengki aja. Pengki. Gak zaman Pak. Sekarang itu. Itu saja Pak, mohon maaf. Jadi kembali lagi ke kultur sekolah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, betul. Saya bahwa kultur sekolah harus kita pertimbangkan karena memang kultur setiap lingkungan itu memang berbeda. Ya. Oke, ada Ibu. Izin sharing Pak dari pembelajaran saya lakukan di 2000 berapa bahwa penanganan di sekolah yang bermasalah itu ada sedikit restitusi dengan posisi kontrol manajer guru juga sebagai manajer itu bisa memanfaatkan sedikit restitusi dengan 3 pola, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menemukan keyakinan. Itu guru harus diasah
Yang pertama tadi tentang konsep ya, secara konseptual ada segitiga apa restitusi. Tadi mencoba mengadaptasi seolah-olah kita masuk dulu empati kepada persoalan itu, kemudian keyakinan, artinya menggali, mengeksplorasi pola pikirnya. Kita sama-sama itu. Kemudian secara praktisnya tadi bagaimana? Oh iya, tentang hukuman dan penghargaan ya. Hukuman itu istilahnya bukan hukuman ya, tapi konsekuensi. Jadi kita bicara dengan anak yang memang sebelumnya ada sosialisasi tentang tata tertib kultur SMA 21 seperti apa gitu kan, sosialisasi. Kalau kan anak tanda tangan tentang perjanjian untuk mematuhi tata tertib itu kan gitu. Nah nanti ketika dia melanggar kita sodorkan itu, ini konsekuensi, gitu, bukan hukuman. Jadi kita sodorkan sehingga anak sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari perilaku yang saya pilih. Nah, kadang-kadang anak itu kan begitu melakukan sesuatu, tapi dia tidak siap dengan konsekuensinya, gitu ya. Ongkong oyong lulus UTBK, tapi belajar tidak semangat, gitu kan. Terus tidak lulus, uring-uringan, itu artinya tidak siap dengan konsekuensi. Nah, anak sekarang itu yaitu harus dilatih untuk belajar menerima konsekuensi, termasuk jadi dia melanggar itu artinya dia memilih perilaku pelanggarnya, ada konsekuensi seperti itu ya. Jadi bukan hukuman banget, tapi kalau prestasi sekecil apapun kita berikan penghargaan, bahkan bisa begini untuk berikan penghargaan. Saya sering punya pengalaman ya, di ruang guru datang ibu guru, tadi si Anu itu prestasinya bagus, ceritalah gitu. Sementara guru itu tidak memberikan apresiasi di kelas pada anak itu, tapi cerita di ruang guru. Gak apa-apa sih, ya. Nah kita atau saya kadang-kadang langsung masuk kelas itu sampaikan, Adi, tadi kata ibu guru matematika, kamu tadi prestasinya bagus, tepuk tangan. Oh gitu pak, saya nggak tahu ya tadi di ruang guru disampaikan. Sampaikan satu bentuk penghargaan untuk menyampaikan, untuk memperkuat bahwa kita mendapatkan informasi yang baik. Sampaikan secara umum. Tapi kalau ada masalah yang khusus, secara pribadi bicarakan. Tapi kalau ada prestasi, umumkan pada semuanya. Gitu kan? Bahwa kita adalah concern terhadap anak itu dengan prestasinya, sekecil apapun. Ibu, bapak, jangan heran kalau banyak sekali perilaku siswa yang berubah jadi baik hanya karena satu atau dua kalimat dari guru. Ya. Saya masih ingat dulu saya di STB sudah daftar untuk jadi guru impres, diangkatkan jadi di STB. Tapi itu wali kelas saya ngomong, awet-awet saya beasiswa kan jalan kuliah. Saya nggak dapat jalan kuliah waktu itu karena orientasi saya tamat SPG jadi guru SD. Tapi wali kelas saya ngomong gitu, awet-awet beasiswa kan itu kuliah. Dan dengan kalimat itu jadi saya mau kuliah bisa begitu. Ya, banyak sekali yaitu makanya sering memberikan afirmasi, kalimat-kalimat afirmasi, kalimat positif untuk menanamkan kepada citra dirinya, konsep dirinya. Karena ini hubungannya dengan konsep diri. Seseorang akan mengkonsep jadi positif atau negatif tergantung daripada seberapa sering orang di luar dirinya mengatakan itu kepada dirinya. Ya. Karena saya konseling dengan seorang anak, tapi saya bandel pak. Konsep dirinya mengatakan gitu, kata siapa? Bapak saya sering ngomong gitu. Jadi sesering kalimat itu disampaikan pada dirinya, menjadi konsep dirinya bahwa dirinya adalah anak yang bandel, yang keras kepala. Ya, itu konsep diri. Makanya hati-hati untuk menanamkan konsep diri yang positif. Sampaikanlah hal-hal yang positif. Apalagi anak balita ya. Bukan misalnya kita kalau di sunat si bagus, si kasep, si pintar kan gitu. Itu orang untuk menanamkan pada dirinya konsep diri yang positif.
Kita juga sama. Kadang-kadang orang jadi pintar bukan karena pintar, kadang orang sering mengatakan pintar. Ya, karena pada saat dirinya saya bisa ngomong, bisa presentasi di depan kelas, bukan karena saya bisa, tapi karena guru yang saya, kamu hebat presentasinya, kamu hebat. Dengan afirmasi yang itulah, karena menjadi apa? Tertanam dalam dirinya, menjadi konsep dirinya bahwa saya adalah bisa. Ya, oke, mungkin perlu ice cream dulu. Boleh. Silakan, siapa yang mau mengambil ice cream? Tidak, dari saya. Ada? Sok Bunur. Mister. Ada? Silakan. Ya, coba silakan. Dulu, Pak Jujur. Ya, dari MGMP PAI, tepuk tangan. Mohon semua untuk berdiri. Ada deg-degan. Betul Pak. Baik, ikutin ya, saya sekali diikutin sama Bapak Ibu sekali. Angkat celananya. Diangkat celananya ya. Sedikit tong-tong ke kalur. Angkat celananya bareng. Lalu geser ke kanan. Saling berhadapan. Berhadapan berarti kumaha ya? Berarti ini sama ini menghadap ke sini, itu menghadap ke sini. Ya, siap. Saling berhadapan, siap. Angkat celananya, bareng. Lalu geser ke kanan. Saling berhadapan. Cie. Sudah mengenal? Yang di depannya sudah? Saling berhadapan. Lalu hadap ke depan. Sambil mengatakan. Siap? Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Bisa? Coba ulangi. Angkat celananya, lalu geser ke kanan, saling berhadapan, lalu hadap ke depan, saling mengatakan. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kami haturkan. Salam kami, salam damai. Salam kami haturkan. Salam kami, salam damai. Hekalam alayya. Hekalam alayya. Hekalam alayya. Ayo. Hekalam alayya. Hekalam alayya.
selanjutnya saya membutuhkan sukarelawan 5 orang. Silahkan ke depan, tapi bawa kursinya. Silahkan. Saya mohon berpindah tempat, saya di tempat Bu Nurul ya. Nurul. Ya. Oke, sekarang saya minta kepada 5 orang ini untuk berdiri di sini, tiap orang ya nanti. Kemudian berbicara kepada saya selama masing-masing 2 menit, gitu ya. 2 menit. Menceritakan tentang pengalaman menjadi guru di SMA 21, suka dukanya seperti apa. Paham? Ya? Oke. Saya mulai dari Pak Dedi. Ya. Silakan Pak berdiri di sini. Pengalaman aja jadi guru. Tapi sekali bicaranya pada saya. Iya. Pengalaman saya jadi guru kurang lebih sudah 24 tahun. Nah, tahun 1999. Tetapi saya ngajar di sini baru 2022. Kenapa saya berada di sini? Karena saya itu diangkat atau ditempatkan menjadi P3K. Nah, saya juga bingung kenapa saya milih SMA 21. Nah, karena pengalaman saya SMA 21 itu berada di belakang gedung sate. Nah, ternyata itu SMA 20. Menurut pengalaman saya tempat tinggalnya saya di Lembang. Ya, jadi kurang lebih Lembang ke sini itu 2 jam perjalanan saya. Nah, saya juga pertama kali saya sampai ke sekolah ini sampai muter-muter. Kenapa berputar? Yang saya tahu di Bobot itu lewat Gordon, ya. Lewat Kordon. Nah, kenapa lewat Kordon? Saya sampai muter-muter di mana sih SMA 21 itu. Nah, ternyata saya tanya-tanya itu dilinglungkan Pak. Sudah 3 kali bertanya SMA 21 di mana ya? Aduh maaf, saya kurang tahu. Terus saya ke tukang beca. Di mana SMA 21? Ditunjukin lagi, kurang tahu juga. Akhirnya saya cari sendiri dengan menggunakan map. Ternyata tidak ada di map. Nggak tahu mapnya saya sedang ngatur bagaimana. Nah, pengalaman saya di SMA 21 barangkali ini ITK yang pernah saya lakukan. Ya alhamdulillah banyak sekali fenomena yang saya temukan di sini. Kebetulan saya di sini baru setahun juga belum, sudah diangkat jadi wali kelas dan saya masuk ke staf kesiswaan tahun 2022. Nah, ya, langsung. Nah, pengalaman di SMA 21 yang saya alami itu karakter siswa beraneka macam, Pak. Oke, cukup, Pak. Perkenalkan nama saya Zenita Nurfalinda. Saya di sini selaku guru BK-nya. Bapak juga udah kenal ya sebelum saya di sini karena saya pernah di Bina Dharma juga. Kalau alasan saya juga alumni 21. Nah, alhamdulillah saya mengikuti tes P3K. Saya memilih 21. Kenapa saya memilih 21? Saya menghindari macet, itu intinya Bapak ya. Jadi pas ke Kerjaan udah capek macet-macetan, kalau kesini kan enggak gitu ya. Meskipun buminya caket, kalau sama Bu Susi selalu pagi gitu ya. Nah, di sini saya alumni 21 juga gitu ya. Tahun berapa? Tahun lulusnya 2012. Ya. Saya mulai mengajar, ya, di sini di 21 kan. Mulai mengajar itu 2017 ya, di swasta dan mencoba ikut tes lulus P3K di sini gitu ya. Kenapa sukanya di sini tuh selaku guru BK ya,
saya lebih satu pembelajaran di hidup saya itu bersyukur. Ya, kenapa saya bersyukur? Karena selama konseling itu ternyata orang itu mempunyai kasus yang banyak. Jujur, saya tipe orang, kenapa sih permasalahan itu selalu berat di hidup saya? Ternyata ada yang lebih berat dari saya. Nah, saya selama jadi guru BK, saya lebih memikirkan, lebih berpikir harus mengurangi rasa ngeluh. Ternyata banyak yang lebih dari saya gitu ya. Ternyata seperti cobaan-cobaan. Jadi saya menjadi terus ketemu karakter seseorang seperti apa yang bisa gitu. Ya, Pak, kebetulan saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 21 Bandung. Saya memulai mengajar tahun 2006. Ketika lulus dari UPI, saya langsung bertugas di sini sebagai honorer, Pak. Sebagai honorer banyak sekali suka duka yang saya alami. Menjadi guru honor itu adalah hal yang sangat membanggakan menurut saya, di mana guru honor itu tidak harus melihat status, tapi harus memperlihatkan kinerja begitu, sampai kita tidak lagi merasa dibedakan antara PNS dan honorer. Ketika itu honorer itu sangat sedikit ya Bu ya, dibanding dengan PNS begitu. Namun karena komitmen kerja akhirnya status itu tidak terasa berbeda gitu ya Bu ya. Kemudian 17 tahun mengajar sebagai honorer dengan suka dukanya, dan diangkat menjadi ASN tahap 1 P3. Tahap ASN P3 ke tahap 1 itu tidak juga merubah cara kerja saya. Berarti saya tetap saja bekerja sebagai guru yang tetap berkomitmen melayani siswa begitu. Oke. Ya, Bapak Ibu, sengaja tadi saya tampilkan sebuah fragmen ya komunikasi. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak dari tadi tentang komunikasi yang terjadi. Ada yang bisa tahu apa yang terjadi tadi? Bapak Ibu bisa melihat nggak? Body language saya, bahasa tubuh saya itu berbeda. Ya. Kepada Pak Dedi saya perhatikan, kepada Bu Dia saya perhatikan, kepada Bu Nur saya cuekin aja. Saya ngobrol kanan kiri kan gitu ya, lihat kacamata gitu kan. Saya nggak tahu juga yang dia ngomong oleh Ibu Nur. Dan saya yakin betapa tidak nyamannya Ibu Nur berbicara kepada orang yang tidak memperhatikan. Ya, itu saya sengaja tampilkan itu untuk membuktikan bahwa komunikasi itu memang harus dua arah, dan efektifnya itu harus dengan bahasa tubuh yang sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Ya, dan ini bisa diajarkan kepada murid-murid kita di kelas. Betapa tidak nyamannya seorang guru ketika berbicara di kelas tapi murid-muridnya cuek, main HP, ngobrol dan sebagainya. Buktikan anak itu, praktekkan seperti ini di kelas untuk merasakan bagaimana tidak nyamannya dia kalau berbicara tidak diperhatikan oleh orang lain. Gitu. Ya. Nah, gimana rumusnya? Rumus yang efektif dalam komunikasi itu adalah SLAN. S-L-A-N. Sebenarnya ada pakai akhirnya teksi. Itu saya ambil dari buku Quantum Learning karya Bobby Kota. Itu SLAN. Ya, untuk melakukan sebuah aktivitas komunikasi yang efektif di mana komunikan dengan komunikator sama-sama nyaman karena saling memperhatikan, saling menghargai. Gitu kan. S singkatan dari sit up on your chair. Sit up, ya. Jadi duduk tegak-tegak seperti ini. Kalau tadi saya ke Pak Dedi, ke Pak Dia, ke Bu Dia, tegak gitu ya, perhatikan. Kalau Bu Nur, ya enggak. Ini bahasa tubuh ini sangat berarti. Bahasa tubuh lebih bermakna daripada sejuta kata. Ya, Ibu, Bapak tahu kan apa artinya nyadar seperti ini? Artinya orang yang di depan itu siapa tidak penting.
Dan berapa tidak nyamannya ketika orang itu dianggap tidak penting. Ya? S, ya, sit up on your chair. Kemudian L, lean forward, agak condong ke depan. Lean forward, lean atau lean ya? Arman? Lean, tulisnya lean ya. Lean forward ya, agak condong ke depan, gitu kan? Untuk menunjukkan bahwa ini orang penting yang sedang berbicara, saya perhatikan. Gitu kan? Kemudian, kemudian ask question, bertanya. Bertanya itu menunjukkan bahwa kita memberikan perhatian kepada orang yang sedang berbicara. Ya, saya sampaikan ini kepada murid-murid. Guru 99% akan merasa senang ketika muridnya bertanya. Kenapa? Artinya anak-anak memang memperhatikan apa yang meresponkan gitu. Betul nggak? Ya, guru akan merasa senang ketika muridnya bertanya. Tentu saja pertanyaan yang nyambung. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Ada Pak. Apa? Besok libur nggak Pak? Ya, nah, walaupun hati-hati juga ya. Dengan pertanyaan seperti itu bercanda, tapi tetap kita harus jaga bahwa harus tetap menghargai juga. Ya, apa menghargainya? Udah ngomong lagi guys lumayan. Ya kan, anak berani bicara walaupun bercanda. Itu kalau saya apresiasi. Berani ngomongnya juga sudah hebat, karena berani berbicara di depan umum juga itu suatu hal yang mahal bagi orang-orang tertentu kan. Nah, itu dia apresiasi. Artinya ya jawablah gitu ya, jangan kamu nawai pertanyaan gitu kan. Wah, itu kan sudah biasa aja, berikan aja apresiasi. Oke, ask question. Kemudian N, nod your head. Nod your head. Anggukan kepala. Itu tanda kita setuju. Itu kan, tuh saya juga senang kan ketika Bapak Ibu gitu kan, itu nod your head, itu sebagai satu reaksi bahasa tubuh yang menyetujui apa yang kita bicarakan. Nod your head. Tadi sekali lagi kan, kayak gubernur saya tidak begitu kan? Ya, gubernur ya? Ini saya praktekkan beberapa kali ya, di training guru, murid-murid gitu, sampai ada yang marah sama saya. Bapak perhatikan saya lagi ngomong. Padahal itu adalah satu acting saya untuk membuktikan itu. Kan terbukti kan? Nggak nyaman saya bilang gitu. Ya. Ada ya. Oke, itu slang ya. Kalau terakhir itu talk to your teacher. Ya, mungkin apa itu hubungannya Pak? Tapi itu sifatnya itu slang. Sit up on your chair, duduk tegak di atas kursi, kemudian lean forward, agak condong ke depan, ask question, nod your head, talk to your teacher. Lalu kita lihat bagaimana dahsyatnya apresiasi yang kita berikan kepada orang lain. Ya. Bapak Ibu pernah dengar atau pernah baca tentang konsep tentang the message of water? Nggak ada. Pernah ya? Dari Masaru Emoto tentang ya, dia membuktikan bagaimana air yang diapresiasi dan yang didepresiasi. Ya. Itu air. Itu kan hasil penelitian. Dr. Masaru Emoto, message from water, ya, pesan-pesan dari air. Eksperimen formasi kristal es pada 3 tabung air suling, ada tabung air kontrol, tabung air yang diapresiasi dan yang didepresiasi. Ini kristal es pada air suling dan kontrol, air suling seperti ini aslinya. Kemudian ini kristal es pada tabung air yang diapresiasi, bentuknya indah, ya. Ini bentuk kristal es yang diapresiasi. Diapresiasi itu seperti apa? Dipuji, dihargai, diajak ngobrol yang baik-baik, didorong, disemangati,
diajak untuk berbuat yang lebih baik. Nah, sementara yang ini kisah es pada tabung air yang didepresiasi, bentuknya kacau seperti ini, ya. Kau membuat wah akan kubunuh kau dan sebagainya, ya. Katanya, waduh kamu lu bikin itu bisa, wah, karena segala macam hal yang negatif diberikan kepada ini, artinya seperti itu. Sementara makhluk hidup seperti kita, manusia, tumbuhan, binatang juga, banyak semua makhluk hidup kan mayoritas lebih banyak unsur air, ya, unsur air. Jadi ya sangat jelas kalau ada apresiasi dan depresiasi kepada makhluk itu tergantung dari apresiasi yang diberikan, tergantung dari hasil yang diberikan, bisa jadi baik atau bisa jadi buruk. Ini apakah pada depresiasi yang depresiasi yang tidak dihargai, perkembangannya kurang bagus. Kemudian ini yang diapresiasi itu aliran darah otak sewaktu mengalami pikiran dan perasaan yang bersifat menghargai, lebih berkembang, lebih semangat, lebih excited, lebih termotivasi. Ada grup masih banyak. Jangan pada saat marah